بالله صلاة دائم بدا ملك الله اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ربنا آتنا علما نافعا ورزقا كريما وذهنا واسعا وعملا صالحا وقلبا منورا بنور مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمدك يا من شرح صدورنا ونور قلوبنا واطلع رسوله على علوم الأولين والآخرين وعلمه علم ما كان وما يكون والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Honorable President of this stage, respectable ulama kiram, then dearest and nearest all Islamic brothers and sisters, especially the committee of this madrasa, the youngsters of this village, the students of school, college, universities. Tonight our Almighty Allah, the Creator, who created at first the Nur of Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, then each and everything in the light of His Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sustainer, the maintainer of this universe and hereafter, gave us tonight a great opportunity to increase our Islamic knowledge with the help of the Jalsa. So we all at first must praise and glorify our Almighty Allah, who gave us this beautiful night, and especially who made us the ummah of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. সমস্ত প্রশংসা, হামদ, সানা, তারিফ একমাত্র মহান প্রতিপালকের দরবারে নিবেদিত, যিনি এক ও দ্বিতীয়, যিনি অক্ষয় অব্যয়, যিনি নিরাকার, যিনি নিরাকার নিরাকার নিরাকার, যে মহান রব্বুল আলামিনের প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আকীদা হলো এই: there is no shape of Almighty Allah, there is no shade of Almighty Allah, there is no any picture of Almighty Allah, there is no any statue of Almighty Allah. আল্লাহ তাআলার কোনো আকার নেই, আল্লাহ তাআলার কোনো আকৃতি নেই, আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে পাক ও পবিত্র, আল্লাহ তাআলার কোনো ছবি নেই, আল্লাহ তাআলা মূর্তি থেকে পাক, কায়নাতের মধ্যে আল্লাহর কোনো মূর্তি পাওয়া যাবে না। সে মহান রব্বুল আলামিন আজকের এই পবিত্র রাত্রিতে, পবিত্র মেহফিলে আমাদেরকে পার্টিসিপেট করার এবং ইসলামিক আলোচনা শ্রবণ করে নিজের ইসলামিক জ্ঞানকে বৃদ্ধি করার শক্তি প্রদান করেছেন। তাই আসুন সেই মহান প্রতিপালকের দরবারে, আল্লাহর দরবারে একবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। পড়েন সবাই উচ্চ স্বরে আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত মুসলিম সমাজ, প্রথমত আমি এই মাদ্রাসার কমিটি এবং এখানকার লোককে ধন্যবাদ জানাই যে গত বছরও আমার এখানে প্রোগ্রাম ছিল, এমএসসি আপনার এক্সামের কারণে হঠাৎ সম্ভবত আমি প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করেছি। কোনো জায়গায় প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করলে দ্বিতীয়বার মানুষ দাওয়াত দেয় না বাপ, কিন্তু এখানকার মানুষ বুঝেছে, শিক্ষিত মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, সিচুয়েশন বুঝে আবার দ্বিতীয়বার দাওয়াত দিয়েছেন বলে আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি।
আপনাদের এই মাদ্রাসার যে প্রোগ্রাম, এটা সাধারণ কোনো প্রোগ্রাম নয়। কিছুক্ষণ পরেই, আমি বেশি না, আধা থেকে পৌনে 1 ঘন্টা আলোচনা করব। এই আধা ঘন্টা পরেই আমাদের এখানে পাগড়ি হবে 4 জন হাফিজ, না 4 জন হাফিজ সাহেবের গোটা কোরআন মুখস্থ করে নিয়েছেন। সুতরাং এদিকে সেদিকে আনাচে কানাচে বাজারে দোকানে মাকানে না থেকে আসুন আমরা সবাই বসি এবং এই হাফিজ সাহেবগণের পাগড়ি উপভোগ করি, দেখি এবং নেকি উপার্জন করি। আধা ঘন্টা প্রোগ্রাম হবে। মুসলমান কি বিষয়ে আলোচনা হবে? আজকে আমার মেইন টপিক হলো the importance of dua and how to pray to Almighty Allah in the light of Quran and Sunnah. দুয়ার গুরুত্ব এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া কিভাবে করব, দোয়া কিভাবে করব, ইনশাআল্লাহ তাআলা বিস্তারিত আলোচনা হবে। কাউকে ক্রিটিসাইজ করে নয়, যেই মতেরই থাকেন না কেন একটু বসুন, আলোচনা শুনুন। তবে আলোচনার পূর্বে আসুন আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে মহাব্বতের সহিত, প্রেমের সহিত, ভালোবাসার সহিত একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের প্রতি মহাব্বতের সহিত দরুদ শরীফ পাঠ করি। পড়েন সবাই, আল্লাহুম্মা আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লু আলা মুহাম্মাদিন সাল্লু আলা মুহাম্মদ হরদম জবান से निकालो पाक नामे मोहम्मद हरदम जबान से निकालो शफियाना मोहम्मद সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। পৃথিবীর মধ্যে আমরা, এই মাইকওয়ালা ভাই ইকোটা একটু কমিয়ে দেন তো অল্প, প্রথমে আওয়াজটা খুব ভালো ছিল। পৃথিবীর মধ্যে আমরা মুসলিম নামে পরিচিত। নিজেকে মুসলিম বলে আমরা পরিচয় দিতে ভালোবাসি এবং নিজের মধ্যে ইসলামকে আমরা ধারণ করে রাখি। মুসলমানদের মহাগ্রন্থ, গাইড বুক হিসাবে আল্লাহ তাআলা যেই কিতাবকে নাজিল করেছেন সেই কিতাবের নাম কি জি? সেই কিতাবের নাম হলো কোরআনুল মাজিদ। সম্মানিত মুসলিম সমাজ, এই কোরআন মাজিদের মধ্যে একটি সূরা যার নাম হলো সূরাতুল ফাতিহা আও উম্মুল কোরআন। এটাকে উম্মুল কোরআনও বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহাও বলা হয়েছে, সূরাতুদ দুআও বলা হয়েছে, সূরাতুশ শাফা বলা হয়েছে, অনেকগুলো নাম দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো যেটা আমরা প্রত্যেক নামাজের শুরুতে এই সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকি। মুসলমান, এই সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, বান্দা তুমি বলবে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, হে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি সিরাতে মুস্তাকিম, সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করো। মুসলমান, এই যে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করো, এটা দোয়া হয় কি হয় না ভাই? দোয়া হয়। তো আল্লাহ তাআলা দোয়া করতে শিখিয়েছেন। কিভাবে দোয়া করতে হবে? ভালো কাজে দোয়া করবেন না খারাপ কাজে দোয়া করবেন? আল্লাহ তাআলা বলেন সিরাতে মুস্তাকিম, সঠিক রাস্তা আপনার আল্লাহর রাস্তা এবং যেটা ইসলামের রাস্তা, সেই রাস্তার জন্য তোমরা দোয়া করবে। মুসলমান, দোয়ার গুরুত্বটা কতটা, দোয়া করাটা কতটা জরুরি, দোয়া না করলে কতটা ক্ষতি হয়। মুসলমান, আজকে আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনারা জালসাতে দোয়া করেন, এই যে বারবার কমিটি বলছে হুজুর এই অমুক মেয়ে এই টাকাটা দিয়েছে নিজের বাপ মায়ের ইসালে সওয়াবের জন্য, একটু দোয়া করে দিয়েন। মুসলমান, না হলে শেষে কমসে কম দোয়াটা করে দিয়েন। মহিলারাও যারা টাকা দিচ্ছে তাদেরকে যদি বলা হয় আপনার বাপের নামে আপনি টাকা দিচ্ছেন, বাপ নেকি পাবে না, মায়ের নামে টাকা দিচ্ছেন, মা নেকি পাবে না, দাদা দাদির নামে টাকা দিচ্ছেন, ওরা নেকি পাবে না, কেউ কি টাকা দিবে বাপ? এটা বললে টাকা দিবে? টাকা দিবে না। মুসলমান মাদ্রাসায় দান করছে এই জন্য যে আমি 500 টাকা দান করলাম, এই দানের যত নেকি হবে আমার মৃত বাপ পেয়ে যাবে, মৃত মা পেয়ে যাবে, মৃত দাদা দাদি পেয়ে যাবে, আর মৌলভী সাহেব দোয়া করে দিবে। প্রশ্ন হলো এই যারা মারা গেছে তাদের জন্য দান সাদকা খায়রাত করা এবং তাদের জন্য দোয়া খায়র করা, এটা বৈধ না বৈধ নয়? মুসলমান, আসুন দোয়া নিয়ে গুরুত্ব শুনি। দোয়া মুসলমান ফজরের পরে, ফরজের
ফরজের পরে, জানাজার পরে, মাটি দেওয়ার পরে এই জালসাতে দোয়া করা যাবে কি যাবে না, এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা রুল এবং রেগুলেশন দিয়ে দিয়েছেন কোরআন শরীফের মধ্যে। সূরা মুমিন আয়াত নাম্বার 60, সূরা মুমিন আয়াত নাম্বার 60 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, হে আমার বান্দা বান্দিরা, তোমরা আমার কাছে দোয়া করতেই থাকবে, আমি আল্লাহ তোমাদের দোয়াকে গ্রহণ করতেই থাকবো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোনো বাউন্ডারিশন নেই যে আপনি ফজরের ফরজ নামাজের ভিতরে দোয়া করতে পারবেন, বাহিরে দোয়া করতে পারবেন না, এই কথা আল্লাহ বলেননি। আপনি জানাজার মধ্যে দোয়া করতে পারবেন, জানাজার পরে দোয়া করতে পারবেন না, এই কথা আল্লাহ বলেননি। আপনি বাড়িতে দোয়া করতে পারবেন, জালসায় দোয়া করতে পারবেন না, এই কথা আল্লাহ তাআলা বলেননি। বাউন্ডারি নেই। আল্লাহ বলছেন, বান্দা উদউনি, তোমার কাজ হলো আমার কাছে দোয়া করতে থাকা, আর আস্তাজিব লাকুম, আমার কাজ হলো তোমার দোয়াকে কবুল করতেই থাকা। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আমরা দোয়া করি কার কাছে ভাই? কার কাছে? আমাদের দোয়াকে গ্রহণ করেন কে? আল্লাহই কবুল করেন। গাছের কাছে দোয়া করা যাবে না। গাছকে বলতে পারবেন না গাছ আমাকে এটা দাও, সূর্যকে বলতে পারবেন না সূর্য আমাকে অমুক জিনিসটা প্রদান করো, চন্দ্রকে বলতে পারবেন না যে চন্দ্র আমাকে অমুক জিনিসটা আপনার প্রদান করো, কারণ দেনেওয়ালাকে, দেনেওয়ালা আল্লাহ। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া করে থাকি। একজন ব্যক্তি যদি কবর জিয়ারতে যায়, কবরকে কেন্দ্র করে যদি দোয়া করে, আমরা নিষেধ করি। মুসলমান কেউ যদি মাজারে জিয়ারত করতে যায়, মাজারে আমরা দোয়া করি না, বরং মাজারের পাশে দোয়া করলে দোয়া করি কার কাছে? কার কাছে? এখানে দোয়া করলো আল্লাহর কাছে। তো আল্লাহ তাআলা বলেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, বান্দা তুমি আমার কাছে দোয়া করতেই থাকো, আমি আল্লাহ তোমাদের দোয়াকে গ্রহণ করতেই থাকবো। প্রশ্ন হলো, হুজুর ঠিক আছে, কবরে গিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, মাজারে গিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো, কবরে কি যাওয়া যাবে? মাজারে কি যাওয়া যাবে? মাজারকে আপনার কেন্দ্র করে যে যাতায়াত করছেন, সেটা কি বৈধ আছে? যেই বাপ যেই মা আপনাকে লালন পালন করে ইন্তেকাল করেছেন, কবরস্থ হয়েছেন, সেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যদি আপনি হাত তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন, এই দোয়াটা বৈধ হবে না হবে না? এই প্রসঙ্গে দু চারটা হাদিস শুনুন। মুসলমান হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে সহিহ মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 313 মধ্যে। সেম হাদিস কাই লিপিবদ্ধ আছে সুনানে নাসাই জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 221 এর মধ্যে। সেম হাদিস কাই লিপিবদ্ধ আছে আপনার দেওবন্দ থেকে ছাপানো মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 154 এর মধ্যে। সেম হাদিস কাই লিপিবদ্ধ আছে সৌদি আরব থেকে ছাপানো সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 চ্যাপ্টার নেম বাবুন ফি জিয়ারাতিল কুবরের মধ্যে। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুরুল কুবুরা ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল আখিরাহ। এতগুলো হাদিস শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ বলছেন, ওহে আমার উম্মত উম্মতিরা, তোমরা বেশি বেশি করে কবর এবং মাজার জিয়ারত করো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, এটা জোরে সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, উম্মতি তুমি কবর জিয়ারত করবে, মাজার জিয়ারত করবে। কবর যদি আপনার বাপের হয় জিয়ারত করতে হবে, মায়ের যদি হয় জিয়ারত করতে হবে, পাড়া প্রতিবেশীর কারো যদি কবর হয় জিয়ারত করতে হবে। তবে প্রশ্ন হলো এই, জিয়ারত করব কেন? কেন আমরা ওখানে যাব? মুসলমান তো কবরে যাই কেন? আপনারা যান কেন? সাধারণ মানুষ বলবো, হুজুর ওখানে যাই আমরা দোয়া করার জন্য। নাই তো, না অন্য কিছু করার জন্য? দোয়া করার জন্য। কার জন্য? যে কবরে শায়িত আছে সেই ব্যক্তির জন্য আমরা দোয়া করি। মুসলমান কবরস্থানে গিয়ে কয়েকটা কাজ করা হয়। এক, কবরস্থানে হাজির হলেই আগে কবরবাসীদেরকে সালাম দেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, দেন না জি? সালাম দেন। তারপরে ওখানে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করেন, কোরআন বা তাসবিহ তাহলিল দরুদ শরীফ পাঠ করেন। তারপরে আল্লাহ তাআলার কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করেন। মুসলমান দোয়ার এই কবরস্থানে গিয়ে সালাম দেওয়ার প্রমাণ মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 313 এর মধ্যে। সেম হাদিস কানা সুনান নাসাই জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 221 এর মধ্যে। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন কবরস্থানে যেতেন তো রাসূলুল্লাহ সেখানে গিয়ে সালাম দিতেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তো সালাম দেওয়া রাসূলুল্লাহ সুন্নত। সালাম দেওয়া কি সুন্নত?
রাসূলুল্লাহ সুন্নাত। 2 নাম্বার হলো কবরস্থানে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা। হাফিজ সাহেব বানিয়েছেন কেন? কারণটা কি? এই জন্য যে হাফিজ সাহেবকে ইমাম বানিয়ে তার পিছনে নামাজ পড়ব। রমজান মাসে হাফিজ সাহেবকে ইমাম করে তারাবি নামাজ পড়ব। হাফিজ সাহেবকে কেউ মারা গেছে, হাফিজ সাহেব কোরআন শরীফ পড়ে ওই মানুষের জন্য দোয়া করবে। হাফিজ সাহেব কবরস্থানে গেলে সেখানে গিয়ে কবর জিয়ারতের আগে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে দোয়া করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন পাঠ করা এটা বৈধ কি বৈধ নয়? এটা হাদিসের মধ্যে কমসে কম জানা দরকার আছে কি নাই? আচ্ছা, আপনারা কি ধ্যান দিচ্ছেন এদিকে না অন্য কোথাও ধ্যান আছে? না পাগড়ির দিকে? না বলছে হুজুর পাগড়ির জন্য আমরা বসে আছি তো পাগড়ি দিয়ে দিই, কিছুক্ষণ বক্তৃতা চলবে। যারা যারা বলছেন চলবে একটু হাত তুলে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। মানে ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিছুক্ষণ পরে তার পাগড়ি দেওয়া হবে। 4 জন তাবড় তাবড় হাফিজ সাহেব আছে। আসুন, আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়া নবী কি ইরশাদ করেছেন? আপনার কবরস্থানে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। হাদিসটি মিরকাত শারহে মিশকাতের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী শারহুস সুদুরের মধ্যে হাদিসটি নকল করেছেন। সেম হাদিস কানা ইমাম ইবনে কুদামা ইমাম ইবনে কুদামা নকল করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যদি কবরস্থানে পৌঁছানোর পরে কোন ব্যক্তি যদি ওখানে গিয়ে 11 বার কুল হু আল্লাহু আহাদ পাঠ করে, কতবার? 11 বার কুল হু আল্লাহু আহাদ পাঠ করে কবরবাসীকে যদি তার সওয়াবটা প্রদান করে, রাসূলুল্লাহ বলছেন যতগুলো কবরবাসী আছে তাদের সমতুল্য নেকি যে পাঠ করবে তাকেও প্রদান করা হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। শারহুস সুদুরের মধ্যে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী আর ইমাম ইবনে কুদামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসটি নকল করেছেন। রাসূলুল্লাহ বলছেন, মান দাখালাল মাকাবির, যেই ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করার পরে ফাকরা ইয়াসিন, সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, এই সূরা ইয়াসিন পাঠ করার কারণে মৃত ব্যক্তিদের আযাব হালকা করে দেওয়া হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুসলমান, আরো কিছুটা হাদিস দিয়ে দিই। আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হাদিসটি সুনান আবু দাউদ যেটা সৌদি আরব থেকে ছাপানো হয়েছে, সুনান আবু দাউদ যেটা বাংলাদেশ থেকে ছাপানো হয়েছে। এই সুনান আবু দাউদের মধ্যে জিল নাম্বার 1 হাদিস নাম্বার 31-23 এর মধ্যে, হাদিস নাম্বার 31-23 এর মধ্যে, আন মাইকেল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরাউ ইয়াসিন আলা মাউতাকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওহে আমার উম্মতিরা, তোমরা মৃতের পাশে, মৃত ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। হাদিস দিচ্ছি বাপ, কারো কথা নয়। হাদিসের সনদটা হলো হাসান। মৃতের পাশে ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসিরে কুরতুবীর মধ্যে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মৃতের পাশে মানে হলো কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়, ওই মৃত ব্যক্তির পাশে কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করতে চায়, কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে। তদ্রূপ কেউ মারা যাওয়ার পরে কবরস্থ হয়ে গেছে, ওই কবরের পাশে যেহেতু ও মৃত, ওই কবরের পাশেও যদি কেউ কোরআন তেলাওয়াত করতে চায়, সেই এই হাদিস থেকেই কোরআন তেলাওয়াত করা প্রমাণিত হবে। আপনারা মাটি দিতে যান বাপ, কিছু কিছু জায়গায় ঝামলা লাগে, আমি কিন্তু ঝামলাতে নাই, আমি সমাধানে আছি বাপ। মাটি দিতে যাবেন তো মাটি দেওয়ার সময় মিনহা খলাকনাকুম পড়বো কি পড়বো না? মৌলবিতে ঝামলা হয়ে যায়, কেউ বলছে যাবে, কেউ বলছে যাবে না। মাটি দেওয়ার পরে দোয়া করবো কি করবো না? এক মৌলবি বলছে জায়েজ, এক মৌলবি বলছে বেদাত। মুসলমান মাটি দেওয়ার পরে আবার কবর জিয়ারত করব কি করব না? এক মৌলবি বলছে জায়েজ, এক মৌলবি বলছে বেদাত। আমি বলছি ভাই, মৌলবি যখন ঝগড়া করবে পাবলিক ঝামলায় পড়বে, আর পাবলিককে যদি ঝামলা থেকে মুক্তি পেতে চান, পাবলিক যদি মুক্তি পেতে চান, তাহলে মৌলবির মুখের কথা মানা যাবে না, কোরআন এবং হাদিসের কথা দেখতে হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন এবং হাদিস কোন মৌলবিকে যদি সাপোর্ট করে, ওই মৌলবিকে মানলে কোনো সমস্যা আছে না। আর যদি কোরআন এবং হাদিসের বিপক্ষে কোনো মৌলবি যায়, তাহলে সেই কথা মান্য করা যাবে
না, সমাধান হবে না, হবে না না। টুপি দেখবেন যে বড় টুপিটা কার, ছোট টুপি কার, পাঞ্জাবি কার বড়, পাঞ্জাবি কার ছোট, এরকম সমাধান হবে? এরকম সমাধান হবে না। তাকে যারা যেটা বলছে বলবেন ভাই হুজুর হাদিস এবং কোরআনের আয়াত দিন, আমরা জ্ঞানী গুণী মানুষ, আরবি না পড়লেও কমসে কম বাংলা তো পড়েছি, আমরা নিজে নিজে চেক করে নিব যে সঠিকটা কোনটা। কথা বোঝা গেল ভাই? মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, আমি আপনাকে দুই একটা হাদিস শোনাই। মুসলমান শোনান, আপনার সহিহ সুনানে আবু দাউদের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হাদিস নাম্বার 32 এর মধ্যে আছে, কেউ যদি জানাজার নামাজ পড়ে, জানাজার নামাজের পরে কেউ যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে চায়, এটা 100% জায়েজ, জায়েজ, জায়েজ আছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ বলছেন 32 এর মধ্যে, ইজা সাল্লাইতুম আলাল মাইয়িতি ফাখলিসু লাহু দুআ। রাসূলুল্লাহ বলছেন, হে আমার উম্মত উম্মতিরা, তোমরা যখন জানাজার নামাজ পড়ে নিবে, জানাজার নামাজ হয়ে যাওয়ার পরে মৃত ব্যক্তির জন্য তোমরা বিনয়ের সহিত আল্লাহর কাছে দোয়া করো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। রাগ করছেন ভাই? একটু জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন না। হাদিস ছুড়াচ্ছি বাপ, মানলে ভালো, আর না মানলে আপনার কবরে আপনি হিসাব দিবেন, আমার কবরে আমি হিসাব দিব। মুসলমান এবার দেখেন, জানাজার নামাজ হয়ে গেছে, তারপরেও কেউ যদি দোয়া করতে চায়, করা যায় আছে। জানাজার নামাজের পরে দোয়া করার পরে মৃত ব্যক্তিকে আপনারা কবরে নামাবেন। কবরে যখন নামাবেন, ওই নামানোর সময় আল্লাহর রাসূল আপনাকে দোয়া শিখিয়েছেন। কবরে নামানোর দোয়াটা কি কেউ জানেন ভাই? কি কবরে নামানো? মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাবো। আপনার বাপ মারা গেছে, খালি তাবর তবর গজায় আমি নামাবো, আমি নামাবো, কিন্তু দোয়াই জানি না। হ্যাঁ, মা মারা গেছে, আপনি নামাতে চাচ্ছেন কিন্তু দোয়াটাই শিখেননি। আমার রাসূল, আপনার রাসূল, দয়ার রাসূল, মায়ের রাসূল ইরশাদ করেন, সুনান ইবনে মাজাহ সিয়াহ সিত্তার অন্যতম হাদিসের কিতাব সুনান ইবনে মাজাহ জিলদ নাম্বার 1 হাদিস নাম্বার 16-17 এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইদা উদখিলাল মাইয়িতু ফিল কবরি, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো হবে, ইয়াকুল বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ, বিসমিল্লাহি ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ, আও বিসমিল্লাহি ওয়া ফি সুন্নতি রাসূলিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো হবে, তখন তিনটি দোয়ার মধ্যে যে কোনো একটি আপনি দোয়া পড়বেন। এক, বিসমিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নতি রাসূলিল্লাহ, অথবা বলবেন বিসমিল্লাহি ওয়া ফি সাবিলিল্লাহ, অথবা বলবেন বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ। এই তিনটি দোয়ার মধ্যে যে কোনো একটি দোয়া পড়ে কবরে নামিয়ে দিবেন। নামিয়ে দেওয়ার পরে বাঁশ আপনি বা কাঠ আপনি লাগিয়ে দিলেন, এরপরে মাটি দিবেন। দিবেন না? দিবেন না? মাটি দেন আপনারা না পালিয়ে আসেন? কিছু মানুষ আছে খুব কষ্ট মষ্ট করে খালি জানাজার নামাজটা পড়ে নিল, তারপরে দৌড় বাড়ি, আর টাইম নেই বাপ। আর কিছু মানুষ আছে ভাই, জানাজার পরে মাটি দেওয়া পর্যন্ত থাকবে, আর মাটিটা হলেই পালিয়ে আসবে, আর থাকবে না। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, মাটি দেওয়ার আগে আপনি চলে আসবেন না। মাটি দেওয়ার আগে চলে যদি আসেন, নেকি কম হয়ে যাবে। মাটি দেওয়ার নেকিটা অনেক অনেক বেশি, এটা রাসূলুল্লাহর সুন্নত। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, মাটি দিতে হবে, তবে মাটি দিবেন কয়বার? 4 বার? একবার নয়, 2 বার নয়, 3 বার মাটি দিতে হবে। 3 বার মাটি দেওয়া। কেউ যদি বলে থাকে যে হুজুর 3 বার দেওয়ার কি দরকার, একবার দিলেও মাটি দেওয়া হয়, 2 বার দিলেও মাটি দেওয়ার হয়, 3 বার দিলেও মাটি দেওয়া হয়, তো একবার দিলেই তো হয়ে যায়, তাহলে আমি 3 বার দিব কেন? আমি আপনাকে বলবো ভাই, আপনার পার্সোনাল লজিক এবং দার্শনিক আপনার হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি পার্সোনাল লজিক না লাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শিখিয়েছেন সেটা মেনে নেওয়ার নাম হলো ইসলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুসলমান আপনার নবী, আমার নবী, দয়ার নবী, মায়ার নবী, অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আমার নবী, আপনার নবী 3 বার মাটি দিয়েছেন গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য। তাই 3 বার মাটি দেওয়াটাই সুন্নত। 2 বার, 1 বার চলবে না মুসলমান। তবে মাটি দেব কি বলে?
কেউ বলছে বিসমিল্লাহ বলে মাটি দাও, কেউ বলছে মিনহা খলাকনাকুম বলে মাটি দাও, কেউ বলছে মিনহা খলাকনাকুম বলে মাটি দিলে এটা বেদাত হবে, নাজায়েজ হবে, এর কোনো পক্ষে দলিল নাই। আমি আপনাকে বলতে চাই, যারা বাপ দাদা আছেন এখানে, সে যেই মাযহাবের থাকেন না কেন, যেই ফিরকা থাকেন না কেন, আজ থেকে 10 বছর আগে এই ঝামেলাটা আমাদের এলাকায় ছিলই না যে মিনহা খলাকনাকুম পড়া যাবে কিনা। হানাফি হলেও এই দোয়াটাই পড়তো, সাইফি হলেও এই দোয়াটাই পড়তো, অন্য কেউ হলেও আপনার জামাতে ইসলামী ভাইরাও হলো, সবাই কিন্তু এই দোয়াটাই পড়তো। ইদানিং একটু করে ঝামেলা লেগেছে, তাই দুই একটা হাদিস পড়বো, ভালো লাগলে আপনি আমল করবেন, আর যদি ভালো না লাগে আপনার হিসাব আপনি দিবেন, আমার হিসাব আমি দিব। তবে একবার দরুদ শরীফটা পড়ে, আল্লাহুম্মা ले आला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हरदम ज़बां से निकालो पाक नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। একটু শুনেন বাবা, শুনেন, নাম নয়, শুধু আপনাকে একটু মায়েতকে কবরে রাখতেছি, মায়েতকে কবরে রেখে যখন মাটি দিচ্ছি তখন আমরা পড়ছি মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এর কোন দলিল পৃথিবীর বুকে একটা সহিহ হাদিসেও নাই, জয়ীফ হাদিসেও নাই, জাল হাদিসেও নাই। হুজুর তৈরি করে রেখেছে সমাজে। কি বুঝলেন ভাই? মানে এই মৌলভী সাহেব বলছে যে আমরা মাইয়েতকে কবরে রাখার পরে যখন মাটি দিচ্ছি তখন মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, যেই দোয়াটি পড়ি এই দোয়াটির কোনো হাদিস সহিহ হাদিসও নাই, জয়ীফ হাদিসও নাই, জাল হাদিসও নাই। একজন শিক্ষিত মানুষ যখন বক্তাটা শুনবে বা বক্তৃতাটা শুনবে তখন ভাববে যখন হাদিস নাই তো পড়বো কেন? কথা বোঝা গেল? তখন আমাদের এলাকায় একটু করে বিভ্রান্তি লাগতে পারে। তাই এতদিন যে এই আমলটা করে আসি, তাহলে আমরা কি এটা হাদিস বিরোধী কাজ করেছি না সঠিক কাজ করেছি? দুই একটা হাদিস শোনার দরকার আছে কি নাই ভাই? আছে। একটা হাদিস, প্রথম হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, যিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাসাই, ইমাম ইবনে মাজাহ, এদের থেকে অনেক অনেক আপনার গুণ বেশি বড় একজন ইমাম ছিলেন। প্রায় 10 লাখ হাদিসের উপর গবেষণা করেছেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কত লাখ? 10 লাখ হাদিসের উপর গবেষণা করেছেন। ইমাম বুখারী গবেষণা করেছিলেন 6 লাখ হাদিসের উপর প্রায়, আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল 10 লাখ হাদিসের উপর গবেষণা করেছেন। তিনার একটি পুস্তক, এর একটি হাদিসের কিতাব, হাদিসের কিতাবের নাম হলো মুসনাদে আহমদ। মুসনাদে আহমদের মধ্যে হাদিস নাম্বার 22187 মধ্যে হাদিসটি এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে, আন আবি উমামাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা লাম্মা ওয়াদিয়াত উম্মু কুলসুম বিনতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল কবরি ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। অর্থাৎ আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়ের নবীর কন্যা হযরতে উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন ইন্তেকাল করলেন, রাসূলের ইন্তেকালের পূর্বে তার কন্যা ইন্তেকাল করেছেন উম্মে কুলসুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কন্যাকে যখন রাখা হলো কবরের মধ্যে, লাম্মা ওদিয়াত যখন রেখে দেওয়া হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার মাটি দেওয়ার সময় পাঠ করছেন মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো হাদিসে আছে কি নাই ভাই? জালও নাই, জয়ীফও নাই, সহিহও নাই, কোন হাদিস নাই বলছে, কিন্তু হাদিসের মধ্যে তো আছে আমার রাসূলুল্লাহ নিজ কন্যাকে মাটি দিতে গেছেন তখনও এই দোয়াটি পড়েছেন। সুতরাং এই দোয়া মাটি দেওয়ার সময় পড়া হলো সুন্নত, এটাকে বিদআত বা নাজায়েজ বলা যাবে না। আরেকটা হাদিস শুনাই আপনাকে, বললাম যে মাটি দিবেন 3 বার, একবার নয়, একবারটা সুন্নত নয়, 3 বারটি সুন্নত। আর এই দোয়াটি যে আপনারা পড়েন, এই দোয়াটা পড়েন কয়বারই পড়েন ভাই? একবারই তো পড়ে দেন না, অংশ অংশ করে। একবার মিনহা খলাকনাকুম বলেন, আর একবার ওয়া ফিহা নুঈদুকুম বলেন, আর একবার বলেন ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এইরকম 3 বার পড়েন। 3 বারের দলিল বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরের কিতাব, মুসলমান যেটা সবারই কাছে গ্রহণযোগ্য, সবথেকে আমাদের নয় তাদের কাছেও সবথেকে গ্রহণযোগ্য তাফসীরের কিতাব হলো তাফসীর ইবনে কাসির। কি নাম?
তাফসীর ইবনে কাসির, ঘরে ঘরে এই কিতাবটি পাওয়া যায়, বাংলাতেও আছে, ইংলিশেও পাওয়া যায়, হিন্দিতেও পাওয়া যায়, উর্দুতে পাওয়া যায়, কিন্তু অরিজিনাল হলো আরবিকে, যেটা সৌদি আরব থেকে ছাপা হয়েছে, যেটা সৌদি আরব থেকে পাবলিশ করা হয়। মিশর ইউনিভার্সিটিতে এই তাফসীর ইবনে কাসিরকে পড়ানো হয়, তারপর মদিনা ইউনিভার্সিটিতে তাফসীর ইবনে কাসিরকে পড়ানো হয়, মক্কার আপনার মাদ্রাসাগুলোতে এই তাফসীর ইবনে কাসির পড়ানো হয়। এই তাফসীর ইবনে কাসির জিল নাম্বার 5 পেজ নাম্বার 299 এর মধ্যে ইমাম ইবনে কাসির একটি হাদিস নকল করেছেন এইভাবে, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারা জানাজাতান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই একজন সাহাবীর জানাজায় অংশগ্রহণ করলেন। ফালাম্মা উদিয়াল মাইয়াতু ফিল কবরি, ফা লাম্মা, লাম্মা মানে যখন, উদিয়া মানে রাখা হলো, আল মাইয়াতু মানে মৃত ব্যক্তিকে, ফিল কবরি মানে কবরের মধ্যে, যখন সেই সাহাবীকে কবরের মধ্যে রেখে দেওয়া হলো, ফাকাবাজা কাবজাতাম মিনাত তুরাব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম এক মুষ্টি মাটি নিলেন, ফা আলকাহা ফিহা, আর ওই মাটিটাকে কবরের উপর রাখলেন, ফাকালা মিনহা খলাকনাকুম, তারপরে রাসূলুল্লাহ বললেন মিনহা খলাকনাকুম, সুম্মা আখাদা উকরা ফাকালা ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, তারপরে আরেক মুষ্টি মাটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ কবরের উপর রাখলেন আর বললেন ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, সুম্মা আখাদা উকরা ফাকালা ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উকরা, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম আরেক মুষ্টি মাটি নিয়ে কবরের উপর রাখলেন আর বললেন ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উকরা। প্রশ্ন করছি হুজুর, প্রশ্ন করছি, এই হাদিস থেকে কি প্রমাণিত হলো? আমার রাসূলুল্লাহ মাটি দিয়েছেন কয়বার? এজন্য কয়বার? তা আমরা কয়বার দিব? 3 বার দিব। মুসলমান, আমি বলছি না আহলে হাদিস, আমি বলছি না সুন্নি, যারাই রাসূলের উম্মতি বলে দাবি করবে, যারাই হাদিস মান্যকারী বলে দাবি করবে, সে যেই ফিরকারি হোক না কেন, তাকে মাটি দিতে হবে কয়বার? 3 বার। আমার রাসূলুল্লাহ মিনহা খলাকনাকুম পড়েছেন কি পড়েননি? পড়েছেন। সুতরাং এই দোয়াটি পাঠ করা আমাদের জন্য সুন্নত হবে। তবে আমার রাসূল, আপনার রাসূল এটাকে একসঙ্গে পড়েননি, বরং 3 টুকরা করে পড়েছেন বলে আমাদের জন্য 3 টুকরা করে পড়া, এটা হবে সুন্নত। বিদআত বলা যাবে? বিদআত বলা যাবে না। এবার প্রশ্ন মুসলমান, আপনাকে আমি বলি, গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সৌদি আরবকে অনেক মানুষ প্রাধান্য দেয়। সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ইন্তেকাল করেছেন শেখ বিন বাজ, তার একটি ফতোয়ার কিতাব আছে, কিতাবটির নাম হলো ফতোয়া ইবনে বাজ, জিল নাম্বার 13 পেজ নাম্বার 197 মধ্যে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতিকে মুসলমান জিজ্ঞেস করা হলো, মা হুকমু কাউলি মিনহা খলাকনাকুম ইনদাদ দাফন, অর্থাৎ দাফনের সময় মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, এটাকে পাঠ করা যাবে কি যাবে না? তিনি উত্তরে লিখছেন আরবিকে, হাযা সুন্নাতুন, এই দোয়াটি দাফনের সময়, মাটি দেওয়ার সময় পাঠ করা হলো সুন্নাতে রাসূল। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে গ্র্যান্ড মুফতি বলল সুন্নাত, হাদিসে পাওয়া গেল রাসূল দিয়েছেন, তাহলে আমরা দিব না ভাই? এরপরে কেউ যদি বলে না এটা দেওয়া চলবে না, তো মানুষ একদিকে, মৌলভী মুন্সি আপনার মাস্টার ডাক্তার যদি একদিকে চলে যায়, বক্তা যদি একদিকে চলে যায়, আমার রাসূলের হাদিস যদি আরেক দিকে যায়, রাসূলুল্লাহর কথা যদি আরেক দিকে যায়, একজন সাধারণ ব্যক্তি ঝামেলা থেকে যদি মুক্তি চাই, আমরা যাব কোন দিকে? রাসূলের দিকে না আপনার এই মাস্টার ডাক্তার মৌলভী মুন্সির দিকে? কোন দিকে? তো আমাদের স্লোগান হবে, দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি, কোরআন হাদিস যেই দিকে, সুন্নি মুসলমান সেই দিকে। এই জন্য এই দোয়া বাদ দেওয়া যাবে না। মুসলমান, এই আপনি মাটি দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করলেন, মাটি দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করার পরে আপনি কি পালিয়ে যাবেন না দাঁড়িয়ে যাবেন? কোনটা? কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায় দোয়া খায়ের করার জন্য, আর কিছু লোক পালিয়ে যায়। যারা পালিয়ে যায় এরা ঠিক করলো, না দাঁড়িয়ে যায় ওরা ঠিক করলো? এই প্রসঙ্গে একটা আর হাদিস শোনাই। এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে মিশকাত শরীফ। শোনাবো ভাই? যারা যারা শুনতে রাজি তারা একটু হাত তুলে বলুন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ। যারা যারা হাত তুলেছেন 500 টাকা করে দিন তো, হাদিসটা শোনার জন্য। বাস ওরে একটা হাদিসের জন্য 500 টাকা বলছেন? কত টাকা খরচা করে এরা কোরআনে হাফিজ হয়েছে, আমরা মুফতি সাহেব হয়েছি। হবে না? একজন কোন ব্যক্তি 500 টাকা, এই যে কি নাম, বাবু শেখ, আচ্ছা এই ছেলে, হ্যাঁ ওটা বলে দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। ওনার নাম কি বললেন? আব্দুল কুদ্দুস কাকু আমার, তোমার বাবা? এই মাশাআল্লাহ, ছেলে খুব ভালো, আপনার খুব ভালো। এই ইনার বাবা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব,
দিয়েছেন 500 টাকা। আর উনি কে দিলেন ভাই? আপনি দিলেন না? কি নাম? বাবু শেখ। মাশাআল্লাহ। দিল মোহাম্মদ। বাহ, দিল মানে হার্ট। ওয়াও, দিল মোহাম্মদ ভাই আমার, এই কাকু আমার দিয়েছেন 500 টাকা। দুইজন হয়ে গেল। এদিক থেকে কেউ বললেন না? আচ্ছা আচ্ছা, আপনি 500। কি নাম? হাসিবুল ইসলাম, কমিটির মানুষ। এই কমিটির মানুষ হাসিবুল ইসলাম সাহেব, উনি দিয়েছেন 500 টাকা। তিনজন হয়ে গেল ভাই, তিনজন হয়েছে। আর দুইজন আসেন তো, মাত্র 5টা হয়ে যাক, কমসে কম 5টা। এই 5-এর খুব গুরুত্ব আছে ভাই। 5 জন আর 2 জন ভাই আমার, যদি পারেন মুসলমান শুনেন, মাটি তো দিতে হবে, তবে মাটি দিবেন দাঁড়িয়ে না বসে। কোন দিক থেকে শুরু করবেন? মাঝখানে দিবেন না পায়ের দিকে দিবেন না মাথার দিকে দিবেন? এটাও জানার দরকার আছে কি নাই? আছে। 2 জন ভাই আমার 500 টাকা যদি হয় মুসলমান, যদি পারেন, জবরদস্তি কিছু নাই, তাহলে আপনি দিয়ে যাবেন। আমার পূর্বে আপনার 2 জন বক্তা কালেকশন অলরেডি করেছে, কিন্তু আমি দেখছি এখানকার মানুষ অনেক জ্ঞানী গুণী ভদ্র নম্র শিক্ষিত মানুষ। এরা যত চাইবে তত দিবে, না দেওয়ার কিছু নাই। যদি না থাকে ব্যাপারটা আলাদা। হ্যাঁ, বাহাদুর শেখ 500 টাকা। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 4টা তো হয়ে গেল। আর লাস্ট এন্ড ফাইনাল বেনামি। বেনামি 1000 টাকা। মানে নাম আছে কিন্তু নাম উল্লেখ করবেন না। বেনামি মানে কি, যার নামই নেই। নাম আছে কিন্তু নাম উল্লেখ করবেন না। মুসলমান উনি দিবেন 1000 টাকা। তাহলে 4 জন হলো 500 আর 1 জন হলো 1000। মুসলমান 1 জন আর লাগবে 500। 500 টাকা লাগবে একজন। আব্দুল শেখ, আব্দুল শেখ এ দিচ্ছেন আপনার 500 টাকা। তো 5 জন হয়ে গেছে অলরেডি, মাশাআল্লাহ। আর 1 জন হয়েছে 1000 টাকা। এরপরে যদি দিতে চান, দেওয়াটা নিষেধ নয়, তবে যেহেতু আমি 5 জন বলেছিলাম, কোটা ফুল, এই জন্য বক্তৃতা চালু নাকি? দরুদ শরীফ পড়ে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। হে মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, যখন চাচাজান প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্নটা উত্তরটা দিচ্ছি। সমস্ত ব্যক্তিদের ইমাম, সবারই ইমাম, সুন্নিদের ইমাম, আপনার ফুরফুরাদের ইমাম, তারপর আহলে হাদিস ভাইদের ইমাম, দেওবন্দি ভাইদের ইমাম, জামাত ইসলামী ভাইদের ইমাম, সবারই ইমাম হলেন ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি কিতাব লিখেছেন, কিতাবুল আজকার। এই কিতাবুল আজকার আজ থেকে 700 বছর, প্রায় 700 বছর পূর্বের লেখা। এই কিতাবের মধ্যে জিল নাম্বার 1, পেজ নাম্বার 161 এর মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইউস্তাহাব্বু আন ইউকাল ইনদা দাফানি বিল হিসিয়াতিল উলা মিনহা খলাকনাকুম। অর্থাৎ মা দাফনের সময় এই দোয়াটি, মিনহা খলাকনাকুম ফিহা নুঈদুকুম, কেউ যদি পাঠ করে, এটা পাঠ করার কারণে সেই ব্যক্তি নেকিও পাবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তারপরে তিনি লিখছেন যে মাটি যখন দিতে হবে, 3 মুষ্টিতে মাটি দিতে হবে। তবে মাটি দেওয়া শুরু করতে হবে কোন দিকে? আগে মাথার দিকে, তারপরে কোমরের দিকে, তারপরে আপনার পায়ের দিকে। প্রথমটা দিবেন মাথার দিকে, তারপরে কোমরে, তারপরে যেন আপনার পায়ের দিকে। এই দিক থেকে আসবেন। এটা হলো সবথেকে উত্তম পদ্ধতি, এটা হলো সবথেকে নেকির পদ্ধতি। মুসলমান বসে মাটিটা না দিয়ে দাঁড়িয়ে যদি মাটি দেন, এটাও সবথেকে উত্তম পদ্ধতি। সুতরাং ভাই, আপনাদের বলতে চাই, মাটি দেওয়ার কাজটা সমাপ্ত হলো। তবে আপনার এলাকায় কি হয় জানি না, আমাদের এলাকায় মাটি দেওয়ার পরে লোক যায় না, দাঁড়িয়ে যায়। কিছু লোক আছে যারা পালিয়ে যায়। মুসলমান এটা, আর এই মাটি দেওয়ার পরে কবরের উপরে আমাদের এলাকায় খেজুরের ডাল লাগিয়ে দেয়। এদিকে হয়তো লাগায় না, এদিকে লাগায় না, লাগায়। বাংলাদেশের হাওয়া উঠছে, একটু করে উঠছে। কি হাওয়া উঠছে? যে কবরের উপর খেজুরের ডাল লাগা হলো বেদাত, চলবে না। মুসলমান এই কথা কেউ বলছে, এই কথা কর্ণপাত করে আপনার এখানে ঝামেলা লাগতে পারে। তাই আগে আমি রেফারেন্সটা দিয়ে যাব যে কবরের উপরে খেজুরের ডাল দেওয়া যাবে না যাবে না। কাউকে কি আমি গালি দিচ্ছি বাপ? যেন ঝামেলা না লাগে এই হিসেবে মুসলমান আসেন। আমি হাদিস পড়ছিলাম মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 26 এর মধ্যে সেম হাদিস কান লিপিবদ্ধ আছে। সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 2 হাদিস নাম্বার 32-23 এর মধ্যে। কত নাম্বার হাদিস? 32-23 এর মধ্যে হাদিস কানে লিপিবদ্ধ আছে এইভাবে, আন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, নবীজির জামাতা উসমান বিন আফফান থেকে বর্ণিত হাদিস। উনি বলছেন, কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদা ফারাগা মিন দাফানিল মাইয়িতি
উসমান বিন আফফান বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদা মানে যখন, ফারাগা মানে ফারিক হতেন, মিন দাফানিল মাইয়িতি মৃত ব্যক্তির দাফন হতে, রাসূলুল্লাহ যখন মৃত ব্যক্তির দাফন হতে ফারিক হতেন তো রাসূলুল্লাহ কি করতেন? ওয়াকাফা আলাইহি, কবরের পাশে রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে যেতেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দাফন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হাদিসটি জাল নয়, হাদিসটি জয়ীফ নয়, হাদিসের সনদ হলো হাসান এবং অনেকগুলো ইমাম বলেছেন সহিহ পর্যায়ের হাদিস। সুতরাং এই হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে রাসূলুল্লাহ দাফন কাজ সমাপ্ত করে ওয়াকাফা আলাইহি, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেন। দাঁড়িয়ে কি করতেন মুসলমান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফাকাল, রাসূলুল্লাহ বলতেন ইস্তাগফিরু লিআখিকুম ওয়াসআলু লাহু বিতাসবিত ফাইন্নাহুল আন ইউসআল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সমস্ত সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করতেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করতেন আমার সাহাবায়ে কেরাম, এই ভাইয়ের তোমার মাটি দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে, এবার বাড়ি চলে যেও না, ইস্তাগফিরু লিআখিকুম, এই মৃত ভাইয়ের জন্য, কবরস্থ ভাইয়ের জন্য তোমরা দোয়ায়ে মাগফিরাত করো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি করতে বলেছেন ভাই? আচ্ছা এটা শেষ করি, করেন মহিলারা। আচ্ছা ঠিক আছে, মহিলারা মাজার যেতে পারবে কিনা ইনশাআল্লাহ এটাও বলছি। প্রশ্ন থাকলে ভদ্রতা মেনটেন করে সিনসিয়ারিটির সহিত, রাগ গোসা নয়, আপনি ভদ্রতা মেনটেন করে প্রশ্নটা পাঠাতে পারেন, আমি উত্তর দিব। কিন্তু আপনি রাগ করলে আমি রাগ করব, আপনি যেন হিংসা করলে আমিও হিংসা করবো, তো খামাকে একটা মাহলটা খারাপ হয়ে যাবে, ওটা আমি চাই না বাবা। হ্যাঁ, ভদ্রতা মেনটেন করে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, আমার জানা থাকলে আমি বলে দেবো, আর যদি না জানা থাকে আই এম সরি, হ্যাঁ তো আমি বলে দেবো আমার জানা নাই ভাই। মুসলমান, আমি যেটা আলোচনা করছিলাম সেটা হলো এই, আমার রাসূলুল্লাহ মাটি দেওয়ার পরে সমস্ত সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন সাহাবায়ে কেরাম মাটি দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ইস্তাগফিরু লিআখিকুম, তোমার এই মৃত কবরস্থ ভাইয়ের জন্য এবার সবাই মাগফিরাতের দোয়া করো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াসআলু লাহু বিতাসবিত, আরো আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন এই ভাইটি, তোমার এই কবরস্থ ভাইটি যেন অটল থাকতে পারে। ফাইন্নাহুল আন ইউসআল, কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে। কবরে রাখার পরে প্রশ্ন করা হয় না? হয় না? হয়। কি প্রশ্ন করা হয়? মান রাব্বুকা, হু ইজ ইওর লর্ড, তোমার রব কে? মা দীনুকা, হোয়াটস ইওর রিলিজিয়ন, তোমার ধর্ম কি? মা কুনতা তাকুল ফি হাদার রাজুল, হোয়াট ওয়াজ ইউ সেইং অ্যাবাউট দ্যাট পারসন হু ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, তোমার সামনে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এই ব্যক্তির প্রসঙ্গে তোমার ধারণা আকীদা কি ছিল? এই তিনটি প্রশ্ন করা হবে। রাসূলুল্লাহ বলছেন দোয়া করো যাতে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারে। রাসূল বলছেন দোয়া করো। এবার যদি আমি আপনাকে বলি দোয়াটা ছেড়ে দেন, মুসলমান আমাকে মানবেন না রাসূলকে? এজন্য না কাকে? বক্তা যদি বলে যে দোয়াটা বাদ দিয়ে দাও, দোয়া করার দরকার নাই, জানাজায় তো দোয়া হয়ে গেছে, আর দোয়া করার দরকার কি? আমি বক্তাকে মানবো না রাসূলুল্লাহকে মানবো? মাস্টারকে মানবো না রাসূলুল্লাহকে মানবো? তো আমাদের স্লোগান একটু আগেই দিয়ে দিলাম, দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি, কোরআন হাদিস যেই দিকে, সুন্নি মুসলমান সেই দিকে। তাই মাটি দেওয়ার পরে দোয়া চলছে, আগামীতেও চলবে না? চলবে না? চলবে। মুসলমান, আপনার ইমাম বুখারী শরীফের আপনার ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীর মধ্যে জিল নাম্বার 11 এর মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে আমার রাসূল, আপনার রাসূল মাটি দেওয়ার পরে যখন দোয়া করতেন রাফিয়ান ইয়াদাইহি, দুই হাত তুলে দোয়া করতেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাটি দেওয়ার পরে দুই হাত তুলে দোয়া করতেন। আচ্ছা, আমি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ বিন বাজের কথা বলছিলাম, আরেকটা উনার ফতোয়া শুনেন। উনার ফতোয়া হলো এই যে রাসূলুল্লাহর যুগে প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম দলবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে মুজতামিঈনা, শব্দটা ব্যবহার করেছে মুজতামিঈনা। মুজতামিঈন এসেছে ইজতিমা থেকে। ইজতিমা মানে হলো দলবদ্ধ হওয়া, সম্মিলিত হওয়া। মুজতামিঈনা আজ থেকে প্রায় আপনার 30-40 বছর আগে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ফতোয়া দিচ্ছে যে আপনার দাফনের পরে সম্মিলিতভাবে সাহাবায়ে কেরাম মুনাজাত করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাই সম্মিলিত মুনাজাত এটা হলো সব থেকে বেস্ট।
সব থেকে বেস্ট। কেউ যে বলে না আমি সম্মিলিত না একা করবো, তো করতে পারে, নো প্রবলেম, আমি তাকে নিষেধ করবো না। তবে সবাই মিলে যদি একসঙ্গে দোয়া করেন এই দোয়াটা কবুল হবে। আমি আপনাকে হাদিস দিই বাপ, আল্লাহ তাআলার কাছে কোন দোয়া বেশি প্রিয়? হাত ছেড়ে দোয়াটা বেশি প্রিয় না হাত তুলে দোয়াটা বেশি প্রিয়? এই নিয়ে যদি আপনি হাদিস অ্যানালাইসিস করেন, গোটা পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো হাদিস আছে একটাও হাদিস এমন পাবেন না যে রাসূল বলেছেন যে আমার উম্মতি তোমরা হাত তুলে দোয়া করো না, এরকম কোনো হাদিস নাই। তবে আমার রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, কি ইরশাদ করেছেন? সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 পৃষ্ঠা নাম্বার আপনার 216 মধ্যে সেম হাদিস কানা, মিশকাত শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 26 এর মধ্যে সেম হাদিস কানা, সুনান ইবনে মাজাহ জিল নাম্বার 2 চ্যাপ্টার অফ দুয়ার মধ্যে সেম হাদিস কানা, বাইহাকি শরীফের মধ্যে, তাবারানী শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, মাজমাউজ জাওয়াইদের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। রাসূলুল্লাহ বলছেন সালুল্লাহ বিবুতুনি আকুফিকুম ওয়ালা তাসআলুহু বিজুহুরিহা। নবীজি বলছেন হে আমার উম্মতিরা, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তো দোয়া করো দুই হাত উত্তোলন করে, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দুই হাত তুলে না ছেড়ে, দুই হাত তুলে। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, এখানে যেটা প্রশ্ন করলেন এখানে দোয়া পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেল। দোয়া মুস্তামিন অর্থাৎ সম্মিলিত দোয়া করা যাবে কিনা এই প্রসঙ্গে 2-3টা হাদিস দিব। কিন্তু এখানে যেটা প্রশ্ন করেছে মহিলারা কবরস্থানে যেতে পারবে কি পারবে না, মাজারে যেতে পারবে কি পারবে না, বলবো না বলবো না বলবো? যারা যারা শুনতে রাজি একটু হাত তুলে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। 100 টাকা করে সবাই দেন, 100 বেশি না। আচ্ছা ওই যে আপনার কেসিয়ার সাহেব নাকি? আচ্ছা যাই হোক, আমাদের কমিটি মা বোন আপনাদের কাছে যাচ্ছে, আমাদের কমিটির লোক উনাকে কমসে কম 100 টাকা করে কমসে কম 100 জন মহিলা দিবেন। না তাহলে শোনাবো, ঠিক আছে, এইরকম শিখিয়ে দেন আপনি, সমস্যা নাই। মুসলমান মা বোনদেরকে একজন দিয়েছে 100 টাকা, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর একজন যুবক ভাই মুনির হোসেন বাবু আমার দিয়েছে 100 টাকা, 2টা হয়ে গেল। আর কেউ আছে? আর নাই ভাই, 100 টাকা 100 রুপিস অনলি। মুসলমান হবে না 100 টাকা, বেশি না ভাই, বেশি না। এই যে পারবেন আপনারা পারবেন, চেষ্টা করুন, চেষ্টা করলেই পারবেন। মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর একজন ভাই আমার হাসতে হাসতে এসেছে, দুই আপনার 3 জন হয়ে গেল। আর একজন যুবক ভাই 200 টাকা দিয়েছেন নাকি? 200 আরুশ শেখ ভাই আমার দিয়েছে 200 টাকা। কি নাম? মরজাম শেখ দিয়েছেন কাকু আমার 100 টাকা হয়ে গেল। গোলাম নবী বাবু আমার দিয়েছেন এই যে 200 টাকা। বলছে গোলাম নবী নাম রাখা যাবে না, গোলাম নবী নাম রাখা জায়েজ আছে, নো প্রবলেম, এটাকে বিদআত নাম বলা যাবে না, জায়েজ আছে, সমস্যা নাই। মুসলমান তাহলে হয়ে গেল 7 জন হয়ে গেছে বাবা, 100 করে, 100 200 করে। একজন 500 দিয়েছে, নাম কি? হোয়াটস ইওর নেম? কালাম বাবু আমার দিয়েছেন, কি নাম? জি মফিজুল বাবু দিয়েছে 100 টাকা। কি নাম? আরেকজন দিয়েছে 100 টাকা। এই যে আপনার 9টা হয়ে গেছে। আরেকজন যুবক ভাই আমার চলে আসছে। মুসলমান যতগুলো যুবক আছেন 100 করে দিলে তো মেলা টাকা হয়ে যাবে। কি নাম? নাম বলার দরকার নাই। মুসলমান বাবু দিয়েছে 100 টাকা, 10টা হয়ে গেল। আর 2টা যুবক, এই ভাই বসার আগে দিয়ে যান তো 100 টাকা, এই বসার আগে 100 টাকা করে দিয়ে যান না। এই মাশাআল্লাহ, দেখতে দুইজনে তো খুব তাগড়া মনে হচ্ছে, দিয়ে যান। না তাগড়া আছে। আপনার হাসিটা বল, আপনি 100 টাকা দেন তো, দেন। মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। দাড়িটাও সুন্দর রেখেছে আর হাসিটাও দেখতে খুব ভালো লাগছে, স্টেজে মানিয়েছে। কাকু আপনিও দেন না? 1000 দিয়েছেন? 1000 দিয়েছেন? ও বেনামি যেটা বলেছেন তো ওটা তো নামই উল্লেখ হয়নি, নাম করে 100 টাকা দেন। 500 টাকা। কি নাম? মসজিদের সেক্রেটারি। এত বড় পদ পেয়েছেন আপনি, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ জি না সম্মান, ওটাই বলছে সম্মান তো এটা। এটা সুযোগ যে আল্লাহ তাআলার ঘরে খেদমত করার সুযোগ পেয়েছেন, এটার জন্য আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করতে হবে মুসলমান। তো যাই হোক, কি নাম বললেন আপনার? 1000 হবে না? যদি সমস্যা হয় তাই বলবো না। জি আচ্ছা সমস্যা আছে। তাহলে জামিল ভাই আমার 500 টাকা দিয়েছেন, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মসজিদের সেক্রেটারি সাহেব উনি দিয়েছেন 500। জি হযরত শেখ 1000 টাকা, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। 1000 টাকা ওখানে হয়ে গেল হযরত শেখ, তাহলে হয়ে গেল 13 জন, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। 1000 200 100 করে 13 জন হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ। এই অনেকগুলো আছে। এই মা বোন আপনারা নিজের জায়গায় বসেন না, নিজে জায়গায় বসেন, টেক ইউর সিট।
আর ওখানে আপনারা এই যে হুজুররা এদিকে সামনে আসেন না, হুজুর ভাল লাগছে আপনাকে দেখতে, খুব তাড়াতাড়ি হবে না ভাই? 100 টাকা, 100 টাকা, 100 টাকা। 13টা হয়ে গেছে, 2টা লাগবে, 15টা হয়ে যাবে। তাহলে 15 বলতে আমার মনে পড়লো, আমরা এই মাসটা অতিবাহিত করছি, যেই মাস, সেই মাসকে আরবিকে বলা হয় শাবান মাস, বলা হয় না ভাই? শাবান মাসের 15 তারিখের রাত্রিতে জাগরণ করে আমরা ইবাদত করেছি। আপনার ওই শাবান মাসের 15 তারিখের দিনে রোজা রাখা হয়েছে। এদিকে রোজা রাখে না, শবে বরাত পালন করে না, করে না? না আপনারা বলে হালুয়া খাওয়া বেদাত, খান ভাই। আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব, যে হালুয়া খেতে চাইবে না তাকে খেতে হবে না, কোনো দরকার নাই। কিন্তু হালুয়া নিয়ে মারামারি করিয়েন না। হ্যাঁ জি হ্যাঁ, হালুয়া নিয়ে আপনার যদি ভালো না লাগে না খেতে পারে। আমার গোশত ভালো না, গরু গোশত আমাকে সয় না বা ভালো লাগে না, গরু গোশত খেলে আমার পেট খারাপ হয়ে যায়, আমি খাবো না। তদ্রূপ যদি কারো যদি হালুয়া খেয়ে পেট খারাপ হয়, তাহলে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, ভাই আপনি হালুয়া খায়েন না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি হালুয়া খায়, সেই হালুয়াটাকে বেদাত বলা যাবে? বেদাত বলা যাবে? যাবে না। নাম বলার দরকার নাই। একজনই 200, দুইজন 200, 15টা হয়ে গেছে, 15টা হয়ে গেছে। বাবু তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। দিল? আচ্ছা ফেরত দিন না, তাহলে 16টা হয়ে যাবে। এই বাবু শেখ বাতুল্লাহ দিয়েছেন 500 টাকা, হয়ে গেল 16টা। আর একজন বাবু আর দিয়ে গেছেন 100 টাকা, হয়ে গেল 17টা। মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীতে অনেক রকম খাদ্য নতুন নতুন বার হয়েছে বাপ। কুড়কুড়ি আছে না নাই? ডেরি মিল্ক আছে না নাই? কিটকেট নামে আছে না নাই? মুসলমান ওই কি বলি এলপিলিবের চকলেট আছে কি নাই? বিরিয়ানি। আজ আপনি ইসলামপুরের দিকে আসলাম, ইসলামপুর থেকে ওই তো হাজি বিরিয়ানির দোকান দেখতে পাচ্ছি। হাজি বিরিয়ানি 2 বছর আগে হাজি বিরিয়ানির দোকান ছিল না, এইদিকে জালসা এসে হাজি বিরিয়ানির দোকান পাইনি 2-4 বছর আগে, এখন হাজি বিরিয়ানি হয়েছে। এই হাজি বিরিয়ানি খাওয়া যায়ছে না বেদাত? একটু কেউ ঝামেলা এটা করে না, এটা নিয়ে কেউ ঝামেলা করে না যে হাজি বিরিয়ানি খাওয়া যাবে, হ্যাঁ সুন্নত না বেদাত বা জায়েজ বা অবৈধ, এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই। কুড়কুড়ি নিয়ে ঝামেলা নাই, আপনার ডেরি মিল্ক নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই, কিটকেট আপনার খেয়ে যাচ্ছেন কোনো ঝামেলা নাই, চকলেট খাচ্ছেন, বিস্কিট খাচ্ছেন, পেপসি কোকা-কোলা পান করছেন, কোনোই ঝামেলা নাই। পৃথিবীতে এই নতুন নতুন যত খাদ্য হয়েছে একটারও ঝামেলা নাই। পৃথিবীতে খালি একটা খাওয়া নিয়ে খালি টানাটানি ঝামেলা আছে। সেই খাদ্যটার নাম কি? এই ধরুন না, সেই খাদ্যটার নাম কি? হালুয়া। অথচ আপনার গ্যারেন্টি বলছি, আপনাকে গ্যারেন্টি বলছি, কিটকেটে যদি হাদিস খুঁজেন, হাদিসে কিটকেট পাবেন না, হাদিসে বিস্কিট পাবেন না, হাদিসে এলপিলিবের চকলেট পাবেন না, হাদিসে বিরিয়ানি পাবেন না। হাজি বিরিয়ানি তো নাম পর্যন্ত নাই হাদিসের মধ্যে। মুসলমান আপনি ওই কুড়কুড়ি, মুড়মুড়ি, হুড়হুড়ি এগুলা হাদিসে পাবেন না। হাদিসে যদি পান তাহলে হালুয়া পাবেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আরে জোরে সুবহানাল্লাহ। মুসলমান অন্যান্য হাদিস খোঁজার দরকার নাই। শুধু বুখারী শরীফের মধ্যে একটা নয়, 2টা নয়, 3টা নয়, 4টা নয়, প্রায় 6খানা শুধু বুখারী শরীফে হাদিস আছে। 6 জায়গায় হাদিস লিপিবদ্ধ আছে শুধু সহিহ বুখারীতে। আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইরশাদ করেন, কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউহিব্বুল হালওয়া ওয়াল আসলা। অর্থাৎ দয়ার নবী, মায়া নবী প্রসঙ্গে আম্মা জানা আয়েশা বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া এবং মধুকে খুব ভালোবাসতেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা রাসূল ভালোবাসতেন মানে কি? খেতেন না মানে কি? খেতেন না বাদ দিতেন? খেতেন। রাসূল ভালোবাসতেন কোন জিনিসকে? হালুয়া এবং মধুকে। সুতরাং মধু বেদাত হতে পারে, মধু বেদাত হতে পারে। মুসলমান কে খাবে? প্রশ্ন হলো কে খাবে? আমি বলবো বুড়াও খাবে, জোয়ানও খাবে, আপনার বাচ্চাও খাবে। বাচ্চাকে যদি মধু খাওয়ান, বাচ্চার সর্দি কাশ কম লাগবে। যদি যৌবনকালে আপনি মধু খান, যৌবনটা আপনার জন্য ঠিকঠাক থাকবে। বৃদ্ধকালে যদি আপনি মধু বেশি বেশি খান, তাহলে আপনার হাঁটু ব্যথা ইত্যাদি এইগুলা কমজোর থেকে আপনি সর্দি কাশ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকবেন। মধুর অনেক গুণ আছে বাপ, যে কোনো ব্যক্তি খেতে পারেন। বলে হুজুর কোন দিন খাবো মধু? তো মধুর কোনো ডেট টাইম আল্লাহ তাআলা রাসূল বলে দেননি। আপনি যদি সকালে চান মধু খেতে পারেন, বিকালে মধু খেতে চাইলে খেতে পারবেন, বিয়ের দিনে মধু খেতে চাইলে পারবেন না? পারবেন না?
পারবেন না? পারবে না? এটার কোনো ডেট টাইম আছে নাকি? ডেট টাইম নাই। মুসলমান তদ্রুপ হালুয়া খাওয়া, হালুয়া বুড়ারাও খেতে পারবে, যৌবনকালেও খেতে পারবে, বৃদ্ধরাও খেতে পারবে, বাচ্চারাও খেতে পারবে। বাচ্চা খেলে হজম তাড়াতাড়ি হবে। বুড়ো আপনার যৌবনকালে যদি আপনি খান তো তাড়াতাড়ি আপনার যেন শরীর আরো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আপনি বৃদ্ধকালে যদি আপনার থাকে দাঁত টাঁত ভেঙে যায়, তবুও যদি আপনি খান, হালুয়া খেতে কোনো সমস্যা হবে? হবে না। সবারই জন্য হালুয়াটা ফ্যাসিলিটি আছে। কোন দিন খাবো? মুসলমান যে কোনো দিন আপনি খেতে পারেন। যদি নবীর সুন্নত মনে করে খান তাহলে নেকি পাবেন। প্রশ্ন হলো ভাই, আপনি বিয়ের দিন খেতে পারবেন, ওলিমার দিন খেতে পারবেন, কুরবানির দিন খেতে পারবেন, আজকের দিন খেতে পারবেন, রাত্রিবেলা খেতে পারবেন, শাওয়াল মাসের 3 তারিখে আপনি খেতে পারবেন, শাবান মাসের 10 তারিখে খেতে পারবেন। কিন্তু গোটা পৃথিবীর মানুষ এখন আপনার আশ্চর্য হয়ে যায় তখন যে গোটা বছর যেটা খাওয়া জায়েজ আছে ওটা শাবান মাসের 15 তারিখে গিয়ে বেদাত, শিরক, নাজায়েজ, হারাম হলো কি করে হয়? কি হতে পারে? যে কোনো টাইমে আপনি খাবেন। বলছে হুজুর দিন নির্ধারিত করে খাওয়া যাবে না, দিন নির্ধারণ করে দিবেন। তা আপনাকে যদি বলা হয় আপনার দেশে কোন দিন গরু জবাই হয়? জি, আমাদের এলাকায় শুক্রবার গরু জবাই হয়, তো আমরা সেই দিন গিয়ে গরুর গোশত নিয়ে আসি। আপনার কোন দিন হয়? সব দিনে হয় না? আগে কোন দিন হতো? মানে এটাতে এখন টাকা পয়সা মানুষের বেশি হয়েছে বলে প্রতিদিন গরুর গোশত পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে যেরকম শুক্রবার পাওয়া যাবে, রবিবার পাওয়া যাবে। এখন কেউ যদি বলে গরুর গোশত খাওয়া তো জায়েজ, কিন্তু শুক্রবার আর রবিবার দিন নির্ধারণ করে গরুর গোশত খাওয়া হলো হারাম, তো এই ফতোয়া মানা যাবে? যাবে? খাসির গোশত খাওয়া জায়েজ, কিন্তু বিয়ের দিন নির্ধারণ করে খাসির গোশত জবাই করে আপনি খাসি জবাই করে গোশত খাওয়া না জায়েজ, এইরকম কেউ ফতোয়া দিলে মান্য করা যাবে না। এই ফতোয়াটা যেভাবে মান্য করা যাবে না, তদরূপ কেউ যদি বলে হালুয়া খাওয়া তো জায়েজ কিন্তু শবে বারাতে হালুয়া খাওয়া জায়েজ নয়, এই ফতোয়া মান্য করা যাবে না। যেটা অন্য দিনে জায়েজ আছে শবে বারাতেও জায়েজ থাকবে না? থাকবে। অন্য দিনে যেই জিনিসটা পাক ও পবিত্র আছে শবে বারাতেও পাক এবং পবিত্রই থাকবে। সুতরাং ভাই আপনাদের বলতে চাই এগুলা নিয়ে ঝামেলা করবেন না। যদি খাবার আপনার ইচ্ছা না করে আপনি খাবেন না, যারা খাবার ইচ্ছা করবে তারা খাবে, তাদেরকে শান্তিতে খেতে দিতে হবে। মহিলাদের মাজার জিয়ারত প্রসঙ্গে টাকা উঠাতে মোটামুটি 16-17 জন হয়েছে। 3 জন যদি হয়ে যেত 20টা পৌঁছে যেত। জি, 1000 টাকা করে চাইলে দিবে। মৌলভী সাহেব বলছে, হাফিজ সাহেব বলছেন, মুসলমান মানে হাফিজ সাহেব আপনাকে চিনে ভালো। আমি তো গতবার আসলে হয়তো বেশি পরিচয়টা হতো, এই ফার্স্ট টাইম আসলাম মুসলমান। তো 1000 টাকা 2 জন দেন তো, 2 জন মাত্র। দেনেওয়ালা চেহারা তো কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে যেন দেনেওয়ালা আছে, মোহাব্বত করনেওয়ালা আছে, মাদ্রাসার দানি লোক পৃথিবীতে আপনার এই এলাকায় অনেক আছে। হবে না ভাই? 1000 টাকা মায়েদের কাছে, এই মায়েদের কাছে ওই কালেকশন করছে। না ওকে ওদিকে রাখবেন। এই ভাইজান, মায়েদের কাছে 1000 টাকা করে 2টা মার কাছে নিন তো। শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছে? কি নাম? ইলিয়াস ভাই। মেয়েদের কাছে 1000 টাকা করে 3টা মায়ের কাছে নেবেন, আর 100টা মায়ের কাছে 100 করে নেবেন। মাশাআল্লাহ। যখন জুমবে শেষ হবে, ফুল হবে, তখন আসবেন এখানে। না আসলে কিছু আমাকে শিখাবেন, মুশকিল। ঠিক আছে। কবর জিয়ারত করা যাবে কিনা, মাজার জিয়ারত করা যাবে না, এই মর্মে আমি অনেকগুলো হাদিস দিলাম ফার্স্ট টাইমে। কিন্তু মহিলাদের কবর জিয়ারত যাওয়া যাবে কিনা? আপনার দিকে কি কবর জিয়ারত মহিলাদেরকে নিয়ে যান? জি না, নিয়ে যান না। কেন নিয়ে যান না? বাপ মারা গেছে, বাপের কবর মহিলাদেরকে জিয়ারত করতে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? স্বামী মারা গেছে, ওই স্বামীর কবর জিয়ারত করতে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? ভাই মারা গেছে, বেটা মারা গেছে, ওর কবর জিয়ারত করতে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? আপনি মনে হুজুর মেয়েদের জন্য কবর জিয়ারত করা নিষেধ, এই জন্য নিয়ে যাই না।